مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ملتان کے جلسے میں سراکی عوام کے دل جیت لیے۔ سراکی میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جیڑے ویلے ساڑے منہ اسلام آباد ول تھی سی تو ہاڈا کیا تھی سی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ جمع غفیر دیکھ کر پتہ چل گیا کہ عوام اب عمران خان کا گھراؤ کرنے والی ہے۔ علی ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ میں ملتان آئی ہوں، جیڑے ویلے منہ ساڈا ملتان پاسے آئی نہ تے کم دے پین ہیں، جیڑے ویلے منہ ساڈا اسلام آباد تھے سی ساڈا کی تھے سی۔ ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان کا جنوبی پنجاب بنانے کا وعدہ بھی ایک فراڈ تھا۔ کووڈ 19 سے پہلے کووڈ 18 کو گھر جانا ہوگا۔ حیرانی ہے کہ کرونا اتنا سمجھدار ہے کہ حکومتی جلسے سے واپس چلا جاتا ہے اور اپوزیشن کے جلسوں میں گھس جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دشمن بھی کسی کو دے تو ظرف والا دے، لیکن ہمیں کم ظرف دشمن ملا ہے۔ جب میری ماں بسترے مرگ پر تھی تو اس کا بیٹا سلاخوں کے پیچھے تھا۔ کہتے ہیں نا ملتان والوں آپ عزت والے لوگ ہو، آپ غیرت والے لوگ ہو۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ دشمن بھی کسی کو دے تو ظرف والا دے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ حکمران خود کو ایماندار کہتے ہیں، مگر گندم کی کٹائی پر ہی گندم غائب ہو گئی، لیکن پھر بھی ایماندار ہیں۔ کووڈ 19 میں ماسک مارکیٹ سے غائب کر کے مہنگے فروخت کیے گئے۔ عمران خان کی 4 بکریاں ہیں لیکن 15 کروڑ روپے کا فلیٹ خرید لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب دائیں بائیں آگے پیچھے ATM مشینیں چل رہی ہوں تو کاروبار کی کیا ضرورت ہے۔ گندم امپورٹ کرنے میں جس کی وجہ سے 200 ارب کا ڈاکہ عوام کی جیبوں پر پڑا، لیکن بندہ ایماندار ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ گندم کی کٹائی کے دوران آٹا مارکیٹ سے غائب ہو گیا، لیکن بندہ ایماندار ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ KPK میں میٹرو بس چل کم رہی ہے اور جل زیادہ رہی ہے۔ ڈر لگتا ہے کہ پشاور میں کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ عوام PTI سے محفوظ رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان۔ کامیاب جلسے پر اہل ملتان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ گزشتہ ایک ہفتے سے حکومت کے ہتھ کنڈے دیکھے اور کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ راستوں میں کنٹینرز لگائے گئے۔ سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان نے ملتان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا یوسف رضا گیلانی کے 4 بیٹوں پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ملتان کے شاہراہوں اور چوراہوں کو بند کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں تشدد کے خلاف جمعہ اور ہفتہ کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ ایک ہفتے سے حکومت کے ہتھ کنڈے دیکھ رہے تھے، اس طرح انہوں نے ملتان کے شاہراہوں، ملتان کے چوراہوں کو بند کیا، کنٹینر لگائے، یہاں ہمارے کارکنوں کو مختلف اضلاع میں گرفتار کیا۔ ملتان نے ہمارے مختلف پارٹیوں کے کارکنوں کو گرفتار کیا، جناب گیلانی صاحب کے بیٹوں کو گرفتار کیا، ان پر تشدد کیا۔ لاہور سے پھر ہم نے اسلام آباد تک ان کا پیچھا کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے۔ جس طرح آج ہم نے تمہیں ملتان سے بھگایا ہے اور ہم یہاں پر انشاءاللہ تمہارے تخت کو۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ جلسے کو ناکام بنانے کے لیے رکاوٹیں پیدا کی گئی۔ حکومت نے جلسے کے آخر تک اسٹیڈیم کے اطراف میں لگے کنٹینرز نہیں ہٹائے۔ کہتے ہیں کہ آصفہ بھٹو زرداری کے جلسے سے خطاب کو عوام نے بہت پسند کیا۔ امجد ملک رپورٹ کریں گے۔ ملتان میں PDM جلسے کے بعد روہی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ آج کا جلسہ کامیاب ترین جلسہ تھا۔ رکاوٹوں کی وجہ سے ہمارا جلسہ پہلے ہی کامیاب ہو گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ PDM سے یکجہتی اور یوم تاسیس کے لیے آصفہ بھٹو کو ملتان بھیجا گیا۔ آصفہ بھٹو زرداری کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ صدر زرداری صاحب علیل ہیں، پھر چیئرمین صاحب وہ بھی علیل ہیں، تو انہوں نے آپ کی یکجہتی کے لیے اور PDM کے لیے
اور جو یوم تاسیس کے لیے اپنی بیٹی کو انہیں بھیجا ہے، مگر ان کا ہم مشکور ہیں، اور بیٹی نے جو جلسے میں خطاب کیا ہے لوگوں نے بہت پسند کیا۔ روہی سے خصوصی گفتگو میں علی قاسم گیلانی کا کہنا تھا کہ مجھے حوالات میں ایک کمرے میں 15 لوگوں کے ساتھ زمین پر سلایا گیا۔ جیل میں ہمارے کمرے میں چوہے تھے، ہمارے کمرے میں بلی اندر آتی تھی اور چوہا پکڑ کر جاتی تھی۔ آرڈر آنے پر جیل میں ہمیں ٹھنڈے فرش پر سلایا گیا۔ جب ہم سو رہے تھے تو بلی اندر آتی تھی، چوہا پکڑ کے لے جاتی تھی باہر، اور جب کیمرے لگے ہوئے تھے ہم 48 گھنٹے سے جاگے ہوئے تھے، جیسے ہی ہم سونے لگتے تھے تو ایک میڈیکل افسر آ جاتا تھا کہ سر ہم نے آپ کے میڈیکل معائنہ کرنا ہے۔ ہم نے ایک دن میں 5 دفعہ میڈیکل معائنہ کروایا، ہمیں سونے نہیں دیا انہوں نے ہمیں 11 نمبر بیرک میں ٹھنڈے فرش پہ کہہ دیا کہ آپ نے اب ادھر سونا ہے۔ 5 گھنٹے میں اور میرے دوست، میرے ساتھی، ہم پانی مانگتے رہے، ہم کھانا مانگتے رہے، وہ آگے کہتے رہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے بتائیں، ہم کہیں پانی کھانا دے دیں، نہیں دیتے تھے۔ علی قاسم گیلانی کا مزید کہنا تھا کہ ہم جیل میں بار بار کھانا اور پانی مانگتے رہے مگر ہمیں نہیں دیا گیا۔ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، ہمارے عزم کو روکنے کی کوشش ناکام ہوئی۔ کیمرہ مین تنویر گیلانی کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کا ٹویٹ آیا، لکھا تمام تر رکاوٹوں کے باوجود عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عوام کی شرکت نے اولیاء کے شہر کو اپنا گواہ بنایا اور اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے ٹویٹ میں مزید لکھا، تمام جماعتوں کے کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے آج یوم تاسیس پر پارٹی کی بنیادوں میں نئے جذبے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں، پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کا ٹویٹ، لکھا تمام تر رکاوٹوں کے باوجود عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عوام کی شرکت نے اولیاء کے شہر کو اپنا گواہ بنایا اور اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ تمام جماعتوں کے کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے جالوں نے آج یوم تاسیس پر پارٹی کے بنیادوں میں نئے جذبے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ ملتان میں پی ڈی ایم جلسے کے بعد قلعہ کوہنہ کے ساتھ ساتھ گھنٹہ گھر پر موجود کنٹینرز اور ٹریکٹر سمیت بیگرز کو ہٹا دیا گیا۔ رکاوٹیں ہٹانے کے بعد شہر کی ٹریفک روٹین کے مطابق بحال ہو گئے۔ اسی بارے میں بات کریں گے وسیم شہزاد سے، وسیم بتائے گا۔ جی بالکل، پی ڈی ایم کی جانب سے آج گھنٹہ گھر چوک پر ہونے والے جلسے کے بعد شہر اولیاء کے جو ٹریفک کا سسٹم ہے وہ بھی متاثر ہوا، جو 6 گھنٹے گزر جانے کے بعد جو ہے اب دوبارہ بحال جو ہے اس حوالے سے کر دیا گیا ہے۔ شہر اولیاء کی جو ٹریفک ہے وہ دوبارہ اپنی روٹین کے مطابق آ گئی ہے۔ شہریوں کو خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہاں پر کنٹینر جو ہیں وہ بھی لگائے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بیریئرز اور ٹریکٹر ٹرالی کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا ان راستوں کو روکنے کے لیے، مگر اب تمام ٹریکٹر ٹرالی اور کنٹینر جو ہیں وہ اس حوالے سے ہٹا دیے گئے ہیں اور شہر اولیاء کی جو شاہراہ ہیں وہ دوبارہ اپنی روزمرہ روٹین کے مطابق واپس آ چکی ہیں۔ میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو میرے آنکھوں کے اندر جو ٹریفک کی روانی ہے وہ یہاں پر معمول کے مطابق جو ہے وہ آ چکی ہے۔ گاڑیاں جو ہیں وہ معمول کے مطابق اس حوالے سے یہاں سے گزر رہی ہیں، جن کو پی ڈی ایم کے جلسے کی وجہ سے جو ہے وہ راستوں کو بلاک کیا گیا تھا۔ 6 راستے قلعہ کوہنہ قاسم باغ کے اور 10 راستے گھنٹہ گھرانے کے جو تھے ان کو مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور راستوں سے جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ہٹا دی گئی ہیں، کنٹینرز بھی ہٹا دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریکٹر ٹرالیز جو ہیں وہ بھی ہٹا دی گئی ہیں اور جو شہری ہیں اب وہ آسانی کے ساتھ گھنٹہ گھر تک پہنچ سکتے ہیں اور روزمرہ زندگی کے مطابق جو روٹین کی چیزیں ہیں وہ واپس۔ وسیم شہزاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ قوم کی 2 بیٹیوں نے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری اور مریم نواز بھرپور عزم و حوصلہ کی مثال بن گئیں، ناممکن کو ممکن بنا کر دکھا دیا۔ انتظامیہ کی سختیوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ قوم کی ان 2 بیٹیوں نے ملتان کی سیاست میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ملتان جلسہ شروع سے آخر تک ایک غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار رہا۔ جلسہ ہوگا یا نہیں، ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا۔ انتظامیہ کی ہٹ دھرمی ایسی کہ ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کرتے رہے، رکاوٹیں لگا کر شہر بھر کو جیل بنا دیا گیا۔ جلسے میں شرکت کرنے والے کارکنان کی امیدیں ٹوٹنے لگیں کہ ایسے میں قوم کی 2 بیٹیوں نے ملتان میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ قوم کی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری جیسے ہی کراچی سے ملتان کے لیے روانہ ہوئی تو کارکنوں کے مردہ جسموں میں ایک جان آ گئی، اور جیسے اس عظیم ماں کی بیٹی نے ملتان کی دھرتی پر قدم رکھا تو خدا کی پناہ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ کیسے ایک مقناطیسی قوت کے تحت کارکنان گھروں سے باہر کھینچے چلے آئے۔
कौम की ये बेटी इंतजामिया के आगे सीसा पिलाई दीवार बन गई। उधर कौम की दूसरी बेटी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने भी एक ऐसी लीडर का किरदार अदा किया कि जैसे ही वो लाहौर से रवाना हुई तो कारकुनान में ऐसा जोश और जज्बा पैदा हुआ कि खुदा की पनाह मुल्तान में एक नई तारीख रकम होने लगी। मरियम नवाज की लाहौर से रवानगी से कबल तकरीर ने इंतजामिया को अपने फैसले पर नजरसानी पर मजबूर कर दिया। कौम की इन दो बेटियों ने एक नामुमकिन को मुमकिन बना दिखाया। मरियम नवाज और आसफा भुट्टो के एक नारे पर जनूबी पंजाब की आवाम उमड़ आई। इंतजामिया के सैलाब को बाहर निकलते देखकर बिलाखिर इंतजामिया को अपना फैसला बदलना पड़ा और तमाम रुकावटें हटा दी गईं। यूं कौम की इन दो अजीम बेटियों ने मुल्तान में सियासत का एक नया बाब शुरू कर दिखाया। आसिफा भुट्टो सरदारी ने दुख्तरे मशरिक बेनजीर भुट्टो शहीद की याद ताज़ा कर दी। खताबत करने का अंदाज और जोश खताबत में ऐसा कमाल, ऐसा लगा जैसे बेनजीर भुट्टो ने आवाम से खताब किया। जियाले आसिफा भुट्टो की तकरीर सुनकर जज्बाती हो गए। फलक शगाफ नारे लगाकर कौम की बेटी का खैर मकदम किया। आसिफा भुट्टो सरदारी ने दुख्तरे मशरिक बेनजीर भुट्टो शहीद की याद ताज़ा कर दी। खिताब करने का अंदाज और जोश खिताबत में ऐसा कमाल, ऐसा लगा जैसे बेनजीर भुट्टो ने आवाम से खिताब किया हो। जियाले आसिफा भुट्टो की तकरीर सुनकर जज्बाती हो गए। फलक शगाफ नारे लगाकर कौम की बेटी का खैर मकदम किया। शदीद अब दूसरी जानिब शहीद बीबी बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी की सियासत में एंट्री। मुल्तान गिलानी हाउस से लेकर स्टेज पर पहुंचने तक कारकुनान की नारेबाजी का भरपूर जवाब देती रहीं। स्टेज पर खड़े होकर कारकुनान को मास्क पहनने की तलकीन करती रहीं और मास्क पहनने वालों को सराहा भी। आपको अपडेट कर रहे हैं शहीद बीबी बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी की सियासत में एंट्री। मुल्तान गिलानी हाउस से लेकर स्टेज पर पहुंचने तक कारकुनों की नारेबाजी का भरपूर जवाब देती रहीं। स्टेज पर खड़े होकर कारकुनों को मास्क पहनने की तलकीन भी की और मास्क पहनने वालों को सराहा भी। महज इत्तफाक या इत्तेहाद जब हों दोनों के इरादे भी मजबूत, जज्बा वलवला भी हो एक सा, तो फिर कपड़े क्यों हो मुख्तलिफ। आसिफा भुट्टो और मरियम नवाज दोनों ने कपड़े भी ज़ेबतन एक ही जैसे किए। नीले रंग के मलबूसात पहनकर जलसे में शरीक हुई। एसओपीज का ख्याल करते हुए मास्क भी पहने रखा। महज इत्तेफाक या इत्तेहाद जब हों दोनों के इरादे भी मजबूत, जज्बा वलवला भी हो एक सा, तो फिर कपड़े क्यों हो मुख्तलिफ। आसिफा भुट्टो और मरियम नवाज दोनों ने कपड़े भी ज़ेबतन किए एक ही रंग के। नीले रंग के मलबूसात पहनकर जलसे में शरीक हुई। एसओपीज का ख्याल रखते हुए मास्क भी पहने रखा। मुल्तान पीडीएम जलसा में डेरा गाजी खान से भी पीडीएम जमातों के रहनुमाओं ने कारकुनान के हमरा शिरकत की। साबिक वजीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद खोसा कहते हैं कि हुकूमत जाने वाली है, जो कुछ मुल्तान जलसे से पहले हुआ अफसोसनाक है। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। डेरा गाजी खान में साबिक वजीर आला दोस्त मोहम्मद खोसा ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है, गिरफ्तारियों से घबराने वाले नहीं। वक्त आ गया है कि इमरान खान को घर जाना होगा, जो कुछ मुल्तान जलसे से पहले हुआ अफसोसनाक है। हम लोग एक पुरअमन तरीके से मुल्तान जाना चाहते थे अपनी पार्टी क़यादत की, पार्टी की यौम तासीस के लिए, और पीडीएम के तमाम कायदीन वहाँ पे मौजूद थे और पुरअमन तरीके से वहाँ पे सारा सिलसिला जो है वो चलना था। लेकिन इन्होंने जानबूझ के इस तरह के हालात पैदा किए जहाँ पे तसादुम का खदशा ज़रूर है। किस चीज़ से डरे में और किस चीज़ से खौफजदा है मैं नहीं जानता। मुल्तान पीडीएम जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून का काफिला साबिक रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल अलीम शाह की क़यादत में निकला। रोही से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल अलीम शाह का कहना था कि अवाम ने फैसला सुना दिया, अब सिलेक्टेड को घर जाना होगा। घबराना नहीं कहने वाला खुद घबरा गया। गैर कानूनी हथकंडों के जरिए कारकुनान को पुलिस से गिरफ्तार करा रहा है। डेरा गाजी खान से सीनियर नायब सदर पंजाब जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना इकबाल रशीद की क़यादत में काफिला मुल्तान जलसा में रवाना हुआ। काफिले में कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक थी। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, रोही, डेरा गाजी खान।
पीडीएम जलसे के लिए डीजी खान से काफिलों ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद अब्दुल अलीम शाह ने कारकुनों की क़यादत की। कारकुनों का जोशो खरोश दीद नहीं रहा। आमिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। खान से भी पीडीएम मुल्तान जलसे में शिरकत के लिए काफिले रवाना हुए। पीपीपी के काफिले की क़यादत सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जबकि मुस्लिम लीग नून के काफिले की क़यादत सैयद अब्दुल अलीम शाह ने की। मुल्तान के लिए रवाना हो रहे हैं और अपने साथियों के साथ इंशाअल्लाह पूरा अमन तरीके से हम अपना एहतजाज नोट कराएंगे और अपने अवाम के हकूक़ के लिए जंग लड़ेंगे। मुल्तान की तरफ जाने वाले काफिले में कारकुनों का जोशो खरोश दीद नहीं रहा। कारकुन अपने अपने पार्टी परचम थामे नारेबाजी करते दिखाई दिए। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी क़यादत के साथ हमारे दोस्तों के साथ पूरे पुरअमन तरीके से हमने मुल्तान पहुंचना है और हजारों की तादाद से हमारा काफिला जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला जाएगा, जरूर पहुंचेगा। मुल्तान जलसे की जानिब रवाना होने वाले काफिलों में बच्चे बुजुर्ग सभी शरीक थे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक कहते हैं कुछ दिन से गिरफ्तारियां कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर की गईं। डेरा गाजी खान के तमाम खारजी और दाखिली रास्ते खुले रहे। किसी काफिले को नहीं रोका गया और ना ही रोका जाएगा। तमाम अफराद को नकलो हरकत पर मुकम्मल आज़ादी हासिल रही। डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस ने डेरा गाजी खान से कोई सियासी गिरफ्तारी नहीं की। कुछ दिन से गिरफ्तारियां कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों की हुई हैं। जो भी कोरोना एसओपीज पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। ओवरऑल जो कोविड की एसओपीज है, जो हमारे लारी अड्डे हैं या जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोविड बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, उसमें हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं उसमें खुद शामिल हूँ कि सारों को हम मास्क उसको यकीनी करा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। उसके हवाले से कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम ज़रूर कर रहे हैं, मगर ये तासुर कि जी हमने किसी को रोक लिया है, किसी को कर दिया है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक का कहना था कि डेरा गाजी खान से मुल्तान जाने वाले किसी काफिले को पुलिस ने नहीं रोका। डेरा गाजी खान के तमाम खारजी और दाखिली रास्ते खुले रहे। तमाम अफराद को नकलो हरकत की मुकम्मल आज़ादी हासिल रही। हमारे नाके इन प्लेस जरूर होते हैं, आज भी प्लेस हैं, हमेशा से होते हैं। जितने भी हमारे इंटर प्रोविंशियल नाके हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके हैं, मगर उन नाकों पे जो है वो गाड़ियों के काफिलों की चेकिंग भी होती है, सब कुछ होती है, मगर ऐसा नहीं है कि उनको हमने जलसों के वजह से रोक दिया। डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सईद मलिक का कहना था कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी जानती है, किसी के साथ भी गैर कानूनी अमल नहीं करेंगे। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, रोही, डेरा गाजी खान। सरगोदा में अंजुमन ताजरान ने शाहीन चौक पर धरना दे दिया। ताजर बरादरी ने शाहीन चौक को कई घंटे ट्रैफिक के लिए ब्लॉक रखा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से ब्लॉक 5 और 2 के प्लाजों की दुकानों को सील करने पर एहतजाज किया गया। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। सरगोदा में अंजुमन ताजरान की जानिब से शाहीन चौक पर एहतजाजी धरना दिया गया। ताजर बरादरी ने शाहीन चौक को कई घंटे ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किए रखा। ताजर बरादरी का कहना था कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से ब्लॉक 5 और ब्लॉक 2 के प्लाजों की दुकानों को सील किया गया है, जिससे सैकड़ों अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि 40 साल से कारोबार कर रहे हैं, जबकि 12 दिन से दुकानें सील हैं। दोबारा नीलामी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है कि नीलामी होगी, ये लोग कहाँ जाएंगे? गुर्बत से पहले मर गए, 40-40 साल से दुकानदार बैठे हैं अपनी जमा पूंजी लगा के। अब ये कहाँ से इतने पैसे भर दें? किराया देने देना, अब ये कहाँ खरीदेंगे? ओपन नीलामी में इन्हें क्या मिलेगा? उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया इंशाल्लाह ये हमारे एहतजाज को समझते हुए हमारी दुकानें डीसील कर देंगी और अगला लाए अमल तो ऐसे ही है कि अगर ये सारे मामलात पे इस पेज पे नहीं आते तो फिर हमारा एहतजाज भी बढ़ता जाएगा। उधर मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया के मुताबिक दुकानों को एमसी फीस की अदम अदायगी के बायस सील किया गया। ताजरान की जानिब से फीस अदा ना की गई तो दोबारा नीलामी की जाएगी। ताजरान की जानिब से आज शाहीन चौक पर एहतजाजन ब्लॉक किया गया और उनके मुतालबात अगर पूरे ना किए गए तो उनका ये कहना है कि वो अपना दायरा कार इस एहतजाज का वसी करेंगे। कैमरामैन फिजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। एसी असद खान चांडिया ने तहसील में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में टीमों को चेक किया। नादरा सेंटर और एहसास प्रोग्राम सेंटर का भी मुआयना किया। एसी ने घरों में जाकर बच्चों को पिलाए जाने वाले कतरों की निशानात चेक किए। टीमों को हिदायत की कि कोई बच्चा पोलियो से बचाव के कतरों से महरूम न रहे। नादरा सेंटर, एहसास और प्रोग्राम सेंटर के दौरे के दौरान कोरोना वायरस के एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लिया। उन्होंने साइलिन से मसाइल दरियाफ्त किए और जल्द हल के अहकामात भी जारी किए। फखर सखी सरवर के दूसरे सालाना क्रिकेट मेले का सेमीफाइनल ऑल फ्रेंड्स की टीम ने अपने नाम कर लिया। ऑल फ्रेंड्स ने यूनियन क्रिकेट क्लब टीम को देकर
फाइनल में जगह बना ली है और इस वक्त टीम ने जीत की खुशी में दरबार सखी सर्वर पर चादर चढ़ाई और मिठाई तकसीम की। दूसरे सालाना फखरे सखी सर्वर क्रिकेट मेले का सेमीफाइनल मैच ऑल फ्रेंड्स और यूनियन क्रिकेट क्लब टीम के दरमियान खेला गया। ऑल फ्रेंड्स के कप्तान इरफान गोरा ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। यूनियन क्रिकेट क्लब की टीम ऑल फ्रेंड्स के शानदार बॉलर्स जमशेद आकिब ने आगे 79 रन बनाकर ढेर हो गई। ऑल फ्रेंड्स की टीम के कप्तान इरफान गोरा, आरिफ जमशेद और तनवीर आमिर की शानदार बैटिंग की वजह से ऑल फ्रेंड्स ने 5 ओवर्स में 80 रन का हदफ आसानी से हासिल कर लिया। शहरियों ने टीम को हार पहनाए और पतियां निछावर की। खिलाड़ियों को जिला इंतजामिया, पुलिस अफसरान और सियासी समाजी शख्सियात ने नकद इनामात से नवाजा। कप्तान इरफान गोरा ने टीम के हमरा दरबार सखी सर्वर पर हाजिरी देते हुए चादर चढ़ाई। उनका कहना था कि शानदार कामयाबी पर खुश हैं, फाइनल मैच भी ऑल फ्रेंड्स ही जीतेगी।